جی السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ آپ کو بڑی بڑی خبریں اور ان کے بیک گراؤنڈ سمیت بتاتا رہوں گا۔ اچھا، کل شام کو 4 بجے ایک خبر تو آ گئی ہے کہ علی نواز اوان صاحب اریسٹ ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ کل شام کو اریسٹ نہیں ہوئے، کل صبح فجر کے ٹائم اریسٹ ہوئے ہیں۔ اور اریسٹ کہاں سے ہوئے ہیں وہ بھی ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی گرفتاری بھی ہو گئی ہے، اس کو بڑی تو نہیں کہا جا سکتا، مطلب بس ہو گئی ہے، وہ بھی ہو گئی ہے۔ اور ایک عدد پریس کانفرنس آنے والے، میں آپ کو میکسیمم ڈیز 10 بتا دیتا ہوں، آنے والے 10 دنوں میں، اب وہ اتنا چانس نہیں ہے، یہ 2-4 دن کی بات ہے کہ وہ پریس کانفرنس بھی ہونے والی ہے۔ پریس کانفرنس کا اسکرپٹ تیار ہو چکا ہے اور انہوں نے رابطہ کر بھی لیا ہے، اور وہ بتا بھی رہے ہیں کہ انہوں نے کہنا کیا ہے، وہ بھی سب کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون پریس کانفرنس کر رہا ہے اور کس کے خلاف کر رہا ہے اور کیا بتانے والا ہے۔ تو جی پہلے آ جاتے ہیں علی نواز اوان صاحب کی طرف۔ علی نواز اوان صاحب کی گرفتاری کا جو کل 4 بجے اطلاع آئی ہے، وہ صبح کوئی یعنی فجر کے ٹائم پر ان کو کنٹری کلب اسلام آباد، پنڈی روڈ کہہ لیں یا مری روڈ کہہ لیں، اس کے اوپر ایک کنٹری کلب ہے اسلام آباد کلب کے پاس، تو اس پہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا۔ اور یہ پہلے بھی غائب رہے ہیں، بہت عرصے سے غائب تھے، پہلے یہ KPK میں تھے اور اب یہ یہاں پر آ گئے۔ علی نواز اوان صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے ابھی تک کسی کے متعلق وہ گالم گلوچ والا کلچر نہیں کیا، اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے بولا ہو یا ان کی کوئی ویڈیو ہو کہ چلو GHQ حملہ کر دیں، جیسے وہ آفریدی صاحب نے کہا، یا چلو فلانی جگہ حملہ کر دیں، تو انہوں نے ابھی تک ایسی کوئی حرکت کی نہیں تھی۔ لیکن اصل سٹوری کیا ہے وہ ایسا ایسا کھل کے سامنے آ جائے گی۔ البتہ علی نواز اوان صاحب اریسٹ ہو چکے ہیں اور اس وقت تک وہ ادھر ہی پہنچ چکے ہیں جہاں آپ کو پتہ کیسے وہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو وہیں پہ جا چکے ہیں۔ ابھی تک گرفتاری ان کی کہیں شو نہیں ہو رہی ہے، تو ہو گئی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور گرفتاری ہوئی ہے، اور وہ گرفتاری ہوئی ہے مانسہرہ سے۔ مانسہرہ سے گرفتاری ہوئی ہے، اور وہ گرفتاری ہوئی ہے کل شام کو، تقریباً یوں لگا لیں 7:30، یعنی آخری پہر میں جا کے، دن کے آخری پہر میں اس وقت کے قریب یہ گرفتاری ہوئی ہے۔ اور وہ گرفتاری ہوئی ہے عامر ڈوگر صاحب، چیف ویپ ہوا کرتے تھے PTI گورنمنٹ میں، اور انہوں نے، یہ وہی والے عامر ڈوگر صاحب ہے جب یہ چیف ویپ تھے اور تحریک عدم اعتماد چل رہی تھی تو انہوں نے بہت رفڑ ڈالا ہوا تھا۔ عامر ڈوگر صاحب کی بیک گراؤنڈ سٹوری آپ لوگوں کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ عامر ڈوگر صاحب ملتان سے بلونگ کرتے ہیں، کیونکہ میں بھی ملتان سے بلونگ کرتا ہوں، تو اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ ہم ان کو کتنا پرانا اور کتنا ڈیپ جانتے ہیں، عامر ڈوگر کو بھی، ان کے والد کو بھی، ان کے بھائی کو بھی، اور میرا ان کے ساتھ کیسا تعلق رہا۔ میں اپنے بارے میں کوئی وہ تشہیر نہیں کروں گا، لیکن اس ساری سینیریو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا چلتا ہوں۔ صلاح الدین ڈوگر ان کے والد کا نام ہوا کرتا تھا۔ صلاح الدین ڈوگر صاحب بہت ڈائی ہارڈ فین تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، ذوالفقار علی بھٹو کے اور بے نظیر شہید کے۔ تو صلاح الدین ڈوگر صاحب جی اس کے اوپر اپنی کہہ رہے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو سمجھایا، اور جب ان کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی سے اچھی جماعت کوئی نہیں ہے، تو مت کرنا ایسی کوئی حرکت کہ تم ادھر سے ادھر جاؤ اور بلا وجہ۔ صلاح الدین ڈوگر کا ایک نام ہوا کرتا تھا، اس کے بعد یہ ایک نئی پود آ گئی جس میں عامر ڈوگر، ان کے 3 بھائی ہوا کرتے تھے، عامر، عدنان، عمران۔ عمران جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور وہ واقعی صلاح الدین ڈوگر کی شبی تھے، تو ان کی وفات ہو گئی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس میں وہ فوت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جو عدنان ڈوگر ہے وہ سب سے چھوٹا تھا، تو عدنان ڈوگر ویسے ہی قبضہ گروپ اس وقت بھی ملتان میں جتنے بڑے بڑے قبضے ہوئے ہیں، یا جو ایسی جگہ جس پر قبضہ کروانا آپ چاہتے ہوں، آپ ابھی بھی اس سختی کے باوجود عدنان ڈوگر سے رابطہ کریں گے کام ہو جائے گا۔ بندے بندے مارنا، فائرنگ کرنا، یہ کوئی عام سی معمولی سی بات ہے، ان لوگوں کے لیے انسان انسانیت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ خاص طور پہ میں جس کی بات کر رہا ہوں عامر ڈوگر کی، یہ ان لوگوں نے کئی لوگوں کے جا کے دفتروں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، اس کے خلاف 15A ہوئی،
और 15 के बाद पुलिस ने आके इसको वहाँ से निकाला। तो इस तरह से, और वो जो जिसने 15 की थी वो मैं ही सलमान हाशमी हूँ जिसने इसके अगेंस्ट की थी 15। हालांकि उसको मैंने बैकलैश भी बढ़ा लिया, आमिर डोगर को इसकी शिकायत भी पहुंचाई कि जी इस तरह से हमें ब्लैकमेल कर रहा है। तो आमिर डोगर ने उसके अगेंस्ट उस वक्त, क्योंकि वो पावर में आ चुका था, वो पावर में कैसे आया, अब्दुल्ला डोगर साहब एक कोर कमांडर हुआ करते थे आर्मी से, उस वक्त ब्रिगेडियर थे आई थिंक, तो उस वक्त आर्मी की या लेफ्टिनेंट जनरल थे। तो वो उस वक्त इसको मुल्तान की कोर को देखा करते थे। अब तो रिटायर हो गए, घर चले गए होंगे। तो वो डोगर डोगर फैमिली फैमिली वाला चक्कर करके वो आमिर डोगर उनके साथ जाके मिला। पीपल्स पार्टी को छोड़ के इसने ज़िमनी इंतखाबात लड़े। ज़िमनी इंतखाबात में इसको खरगोश का निशान मिला। खरगोश मतलब वो भागता नहीं है। इसी तरह से अब आमिर डोगर भी भाग जाएगा बल्ले की स्ट्रोक से। तो अभी आमिर डोगर ने भी कहीं और जाना ही जाना है, ये तो कंफर्म है ना, ये लिखवा लें आप बात कि आमिर डोगर भी अब पता नहीं किसको प्यारा होता है। तो आमिर डोगर उधर चला गया। लेकिन अब्दुल्ला डोगर साहब और इसका पूरा एक सर्कल था जिसके अंदर कोई 2-4 डीएसपी, कोई वड़ैच टाइप के, कोई गुज्जर टाइप के, कोई एसएचओ, इस तरह के लोग इसके साथ शामिल थे। एक एक चीज रिटर्न डॉक्यूमेंट मौजूद है, किसी भी फॉर्म पे किसी भी पर्सन को चाहिए होगी, मैं वो इसको प्रोवाइड करने को तैयार हूँ। अच्छा, आमिर डोगर ने ये सारा हरकतें की और आज भी मुल्तान में, इवन पंजाब में अब तो बहुत हैवी लेवल पे फैल गया कि पंजाब में कब्जा ग्रुप, रोले रफड़, लोगों को तंग करना, अपनी पीटीआई में लोगों को लाने के लिए ब्लैकमेल करना पीटीआई के, ये वही आमिर डोगर है जिसने बेनज़ीर की डेथ पर जब जरदारी साहब ने उनके जनाजे पे, उनकी कब्र पे बैठ के कह दिया था पाकिस्तान खपे, उसके बाद जाके इसने एटीएम मशीनें तोड़ी हैं, पैसे निकाले हैं, फायरिंग की है। मैंने आपको बताया ना, फायरिंग करना, बंदे बुंदे मारना, वो इन लोगों के लिए मसला ही कोई नहीं है। ये इंसान को इंसान नहीं समझते, जानवर समझते हैं। बेसिकली खुद भी हैं तो वैसे ही उसी टाइप के लोग हैं। लेकिन इस उस वक्त इसने वही हरकतें की थी, तो अभी भी इसने बाद में पीटीआई में आकर भी वही हरकतें की हैं कि किस तरह से लोगों को पीटीआई में लेकर आना है, किस तरह से उनको फायरिंग करके दिखानी है, कैसे उनको बताना है कि जी फलानी जगह पे हमला करना है, वहां पे हमने जाना है, जाके हमने आग लगानी है। ये सब कुछ करने वाला आमिर डोगर, अदनान डोगर और एक और इनके ग्रुप का है, उसका नाम आई थिंक मेरे जहन से निकल रहा है, जैसे ही याद आता है मैं बताता हूँ, कि वो सारे कुछ लोग जो हैं वो मिल मिला के इसको मैनेज करते रहे। बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है 9 मई के वाकयात के हवाले से। सियासत के हवाले से मैं इसको गिरफ्तारी नहीं मानता, ना ही ये सियासी गिरफ्तार हुआ है। ये वो शख्स है जिसने दहशत गर्दी को प्लान किया और प्लान करने के बाद इसने इसको यहाँ तक पहुंचाया है। अब आपको खबर देते हैं जी उस शख्स की जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार हो चुकी है, लेकिन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में अभी तक मेरा ख्याल है इमरान खान को पहुंची नहीं है इतला, वरना वो पेट में दर्द हो जाता है ना, वो 9 डॉक्टरों की दौड़ें लग जाती हैं कि वो जाएंगे तो वो जाके खान साहब के पेट की मालिश मुलिश करेंगे ना, तो वो इस तरह की कहानी भी होगी। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा आप गैस करें वो किसकी हो। एक ऊंचा लंबा बंदा, मैं भी नाम भी बताऊंगा, थोड़ा सा आपको इशारा दे दूं कि एक ऊंचा लंबा बंदा है, और चलें यार पहेलियां नहीं बुझवाई जाती, असद उमर साहब हैं। तो असद उमर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। उन्होंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पार्टी ओहदे छोड़े हैं उन्होंने, तहरीक इंसाफ में हैं फिलहाल, लेकिन इस दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है वो सियासत ही छोड़ है, वो कहीं नहीं जाएंगे। वो कहते हैं यार मैंने सियासत करनी नहीं है, क्योंकि और वो बताएंगे कि किस तरह एक बेवकूफ, जाहिल और इंतहाई फजूल आदमी जिसके पीछे मैंने अपने कई साल ज़ाया कर दिए, तो वो इस शख्स के बारे में डिटेल देंगे इमरान खान के मुतालिक। और जब ये खबर इमरान खान को पहुंचेगी ना, और ये ज़्यादा देर नहीं है, मैंने आपको 10 दिन बहुत ज़्यादा बताए, ये 2-4 दिन के अंदर अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। जैसे ही ये खबर आती है तो उसके बाद फिर थरथलियाँ कुछ और होगी। आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहें ताकि मज़ीद खबरें मैं आप तक पहुँचाता रहूँ।